خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله المنتهى. ومن اعتصم بالله نجا. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى. ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، احکام کے درس کے اندر ہم وضو کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کس کے بارے میں؟ وضو کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو ہم نے آپ تک کیا کیا کہا وضو کے بارے میں؟ ہم نے کہا وضو کی تعریف کیا ہے؟ 3 اعضاء کو دھونا اور 3 اعضاء پر مسح کرنا. پھر ہم نے اس کے علاوہ یہ کہا کہ کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے وضو کے دوران، اور پھر مزید مسح کے سلسلے میں ماسح کیسا ہونا چاہیے اور ممسوح کیسا ہونا چاہیے. ماسح تر ہونا چاہیے، ماسح میں تری ہونی چاہیے یعنی ہاتھوں میں، اور ممسوح آپ کے سر کا اگلا حصہ ہو یا آپ کے پاؤں ہو، یہ خشک ہونے چاہیے. اور یہ کہ ان کے درمیان حائل بھی نہیں ہونا چاہیے، آگے آئے گا. تو یہ سب کرنے کے بعد ہم وضو کے بارے میں شرائط پڑھیں گے. اب آج وضو کے شرائط. وضو کے شرائط 13 شرائط. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اور 13. 13 گئے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اور 13. اس کو یہاں سے یہ والا حصہ مٹاتے ہیں تاکہ لکھنے میں آسانی رہے گی. چلیے جی، پہلی چیز وضو کی شرائط میں ہے کہ پانی جو ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ مطلق ہونا چاہیے. پانی مطلق ہو. نمبر 1 یہ کہ پانی مطلق ہو. پانی مطلق ہو یعنی اگر پانی مطلق نہ ہوا تو وضو صحیح ہے یا غلط ہے؟ باطل ہے. اگر مضاف ہوا باطل ہے. اگر کسی چیز کا پانی نہیں ہوا لیکن بارش ہو گئی ہے تو ندی نالوں میں بہت مٹی والا پانی آ رہا ہے، کیا اسے وضو صحیح ہے یا باطل؟ ایک کہتا ہے صحیح، ایک باطل. کہیں ووٹنگ کی ضرورت تو نہیں پڑے گی؟ بتائیے صحیح ہے یا باطل؟ ابھی تک صحیح 1 ووٹ، باطل 1 ووٹ، صحیح 2 ووٹ ہیں.
کیا سوال یہ ہے کہ بارش بہت ہوئی ہے اور ندی نالوں میں بہت گدلا پانی ہے، گدلا یعنی مٹی بھرا پانی آ رہا ہے، ہمیں وضو کرنا ہے، تو کیا وہ ہم وضو کریں گے اس پانی سے تو ہمارا وضو صحیح ہے یا باطل ہے؟ صحیح ہے، 3-4 پر ہو گیا صحیح والا. جی بتائیے. باطل ہے، 2 باطل کے 2 ووٹ ہو گئے. ہاں باطل ہے 3 ووٹ باطل کے، اور 3 2 5 3 3 6 ابھی باقی ہے، سب لوگوں نے نہیں کہا صحیح. یہ 6 پر چلا گیا. آگے چلیے. صحیح ہے، آپ صحیح جیتنے لگا، لیکن کاسٹنگ ووٹ تو میرا ہوگا، اور کاسٹنگ ووٹ یہ ہے کہ وضو باطل ہے. وضو باطل کیوں ہے؟ کیونکہ اسے پانی نہیں کہا جاتا ہے، اس کو کہتا ہے مٹی کا پانی، مٹی والا پانی. اسے مٹی والا پانی کہا جاتا ہے. مٹی والا پانی، مٹی والا پانی. جو مٹی والا پانی ہے، مٹی والا پانی ہے، تو یہ مطلق پانی نہیں ہے. اگر ہوتا تو آپ میں سے کوئی نہ کوئی اسے پیتا بھی، اگر پیاس لگتی. کیا آپ پیتے ہیں یا نہیں پیتے؟ نہیں پیتے، کیونکہ مٹی جائے گی اندر. پانی سے زیادہ اس میں مٹی ہوتی ہے، تو چونکہ پانی سے زیادہ مٹی ہوتی ہے، اس کو مطلق نہیں سمجھا جاتا ہے، اس کو مضاف سمجھا جاتا ہے. کس چیز سے مضاف ہے؟ مٹی سے مضاف ہے. کیا اتنی مٹی اس میں ملی ہوئی ہے کہ اس کو اب یہ پانی نہیں رہا؟ ہاں، یہ اس حد تک اس میں مٹی مل گئی، یہ پانی اب ہے ہی نہیں. یہ اتنا گدلا ہے، اس کا رنگ ہی بدل گیا. اس کے 1 سینٹی میٹر نیچے بھی میری انگلی جائے گی تو میری انگلی دیکھی نہیں جائے گی، میں اپنی انگلی کو دیکھ بھی نہیں سکوں گا. 1 ہی سینٹی میٹر نیچے جائے گی. تو اس لیے مٹی والے پانی سے وضو صحیح نہیں ہے، باطل ہے. پانی مطلق ہونا چاہیے، یعنی ہر کوئی کہنا چاہیے یہ پانی ہے. کوئی اس والے پانی کو، میں نے کہا ندی نالوں میں مٹی ہی مٹی پانی کے ساتھ آ رہی ہے، اس کو کوئی پانی نہیں کہتا ہے. ماں باپ اپنے بچوں کو وہ پانی پینے نہیں دیتے، حتیٰ کہ اپنے مویشیوں کو بھی، بھیڑ بکریوں کو بھی یہ پانی پینے کو نہیں دیتے، کیونکہ اندر جو جائے گی وہ پانی زیادہ نہیں ہوگا، زیادہ مٹی ہوگی، پانی تو بہت کم ہوگا. پانی کی صرف تلاوت ہوگی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے ان لوگوں نے جیتا جنہوں نے کہا وضو باطل ہے. تو ان کے دراز عمر کے لیے ایک صلوات پڑھی. اور جنہوں نے صحیح کہا انہوں نے بھی اپنی طرف سے اجتہاد کیا، یعنی اپنا دماغ تو لڑایا، تو لہٰذا ان کو 1 حسنہ ملے گا. پہلے والوں کو 2 حسنات ملے گے، ان کو 1 حسنہ ملے گا پھر بھی. اس لیے ان کی دراز عمر کے لیے بھی ایک صلوات. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ سب نے جیت لیا، کسی نے نہیں ہارا. ٹھیک ہے، پہلا. اور دوسرا کیا ہے؟ مطلق ہے، ٹھیک ہے، لیکن پاک نہیں ہے. تو دوسری شرط ہے پانی پاک ہو. دوسری شرط ہے پانی پاک ہو. اس پہ کوئی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاک پانی اور مطلق پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں، اور نجاست کو دور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پاک بھی ہو، اور ایک شرط مطلق ہو. اور تیسری شرط، یہ پانی کسی سے چرایا نہ گیا ہو، کسی سے زبردستی نہ لیا گیا ہو، کسی اور کا نہ ہو. یعنی اس کا مطلب ہے یہ آپ کا اپنا پانی ہو، دریا سے لیا ہو، نل سے لیا ہو، کنویں سے لیا ہو، نہر سے لیا ہو. آپ کے ہاتھ میں جب اس کا جگ ہے تو آپ سے کہا جائے گا یہ کس کا پانی ہے؟ کہ آپ کہیں گے میرا پانی ہے. کیسے آپ کا ہے؟ کیونکہ میرے لوٹے میں. یہ لوٹا کیسے آپ کا ہے؟ کیونکہ کسی دوسرے کا نہیں. تو اس کا مطلب ہے پانی مباح ہونا چاہیے. پانی تیسری شرط، پانی مباح ہو. تیسری شرط پانی مباح ہو.
اور چوتھی شرط میں نے کہا کہ آپ کا پانی کیسے ثابت ہوا؟ آپ کہتے ہیں کیونکہ میرے لوٹے میں، تو اس کا مطلب ہے پانی کا برتن جو ہے وہ بھی مباح ہو. آپ کسی سے چوری لائیں گے برتن اور اس میں پانی ڈالیں گے اور خود وضو کریں گے، پانی پاک بھی ہے، مطلق بھی ہے، لیکن پانی مباح ہے کیونکہ آپ کا پانی، لیکن لوٹا کسی اور کا ہے. تو گویا یہ تینوں شرائط کارآمد نہیں ہے، کیونکہ پانی کا برتن جو ہے وہ مباح نہیں ہے، چوری کیا ہوا ہے یا غصب کیا ہوا ہے تو مباح ہونا چاہیے، غصب نہیں ہونا چاہیے. پانی کا برتن مباح ہو. اور پانی کا برتن اگر مباح ہے بھی، آپ کے وضو کے پانی کا برتن مباح ہے، آپ کا اپنا برتن ہے، لیکن اس برتن میں کھانا پینا حرام ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ جس برتن میں کھانا پینا حرام ہے، ہاں برتن ہے کوئی جس میں پانی پینا، چائے پینا، کوکا کولا پینا یا بریانی کھانا حرام ہے. کون سے برتن ہیں؟ نجس برتن وہی ہے، ہاں بہت اچھے، بہت اچھے. سونے اور چاندی کا برتن نہ ہو. پانی کا برتن جس میں پانی ہے، پانی کا برتن سونے یا چاندی کا نہ ہو. پانی کا برتن جو ہے نہ وہ سونے کا ہونا چاہیے اور نہ چاندی کا ہونا چاہیے، کیونکہ ان دو میٹلز کے اندر، ان دو میٹلز والے برتن کے اندر کھانا پینا حرام ہے. اب آئیں گے، یہ تو پانی کی بات ہو گئی. اب اس کے بعد آئیں گے جن عضو کا وضو کرنا ہے. ہمیں کن عضو کا وضو کرنا ہے؟ 3 عضو کو غسل کرنا ہے اور 3 اعضاء کا مسح کرنا ہے. تو لہذا اعضاء وضو جو ہے، اعضاء وضو دھونے یا مسح کرنے سے پہلے، دھونے بٹا مسح کرنے سے پہلے پاک ہوں. اعضائے وضو دھونے سے پہلے یعنی 3 اعضاء، مسح کرنے سے پہلے یعنی وہ اور 3 اعضاء پاک ہونے چاہیے. ناپاک ہوں وضو باطل ہے. ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں سمجھنا. تو یہ اعضائے وضو. اور دوسری بات یہ، اور یہ بھی بہت اہم ہے، کبھی ٹائم نہیں ہوتا نماز کا. نماز کے لیے ٹائم بہت کم ہے، بہت کم نماز کے لیے ٹائم ہے. اور اگر آپ وضو کرنے بیٹھیں تو جتنا ٹائم ہے وہ بھی ہاتھ سے جائے گا اور آپ کی نماز قضا ہو جائے گی. ایسی صورت میں وضو کرنا باطل ہے. اگر ایسی صورت میں آپ وضو کریں گے اور پھر نماز پڑھیں گے قضا، تو وہ والا وضو باطل ہے. اور چونکہ وضو باطل ہوا مقدمہ نماز کا، تو نماز کیا ہو گئی؟ صحیح ہے، وضو بھی باطل ہو. وضو کے ساتھ ساتھ نماز بھی باطل، وضو بھی باطل، نماز بھی باطل. کیوں؟ کیونکہ وضو کے لیے کافی ٹائم نہیں تھا. نماز اور وضو 2 چیزیں ملا کر اس میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ٹائم نہیں تھا ابھی سورج کا ڈلے بنا رہنا. اتنے ٹائم میں سورج کو ڈھل جانا تھا، غروب ہو جانا تھا، اس لیے آپ کی نماز پڑھی نہیں جائے گی. ایسی صورت میں وضو نہیں کریں گے، نماز پڑھیں گے وضو کے بغیر. وضو کے بغیر نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، وضو کے بغیر کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ پڑھی جا سکتی ہے کیا؟ میں کہتا ہوں نماز کے بغیر نماز پڑھی جائے گی. کیا نماز پڑھی جائے گی وضو کے بغیر؟ بہت اچھے. وضو کے بدلے تیمم کرنا پڑے گا تاکہ جلدی میں آدمی تیمم کرے. خلاص اور نماز پڑھی، نماز ٹائم پر ادا ہو جائے گی، قضا نہیں ہو جائے گی. اس لیے وضو کے بدلے ایسی صورت میں
तयम्मुम करना है और नमाज पढ़ना है। यानी वज़ू और नमाज के लिए, दो चीज़ों के लिए, वज़ू बटा नमाज के लिए वक्त काफ़ी हो, ये शर्त है, वक्त काफ़ी होना चाहिए। वक्त काफ़ी होना चाहिए दो चीज़ों के लिए, एक वज़ू के लिए और एक नमाज के लिए। दोनों चीज़ों के लिए जितना टाइम चाहिए उतना होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो वज़ू बातिल है। और अगर ये चीज़, अब सब ये शराइत पूरे हैं आपके यहाँ, आपके पास शराइत पूरे हैं, तो आप क्या चीज़ देखना है, देखना है अब आप वज़ू करेंगे। किस लिए करेंगे वज़ू? नमाज के लिए करेंगे ना, नमाज के लिए करेंगे। और नमाज के लिए क्यों करेंगे? क्या आप करेंगे मैं वज़ू करूँगा नमाज के लिए क़ुर्बतन, नमाज की क़ुर्बत के लिए वज़ू करूँगा, नमाज के पास जाने के लिए वज़ू करूँगा वाजिब, ऐसा कहेंगे? तो नियत क्या होनी चाहिए? हाँ, शाबाश जी, हाँ, बहुत अच्छे। वज़ू के लिए जो नियत होनी चाहिए बहुत ज़रूरी है कि वज़ू में कस्द यानी नियत, कस्द क़ुर्बत होना चाहिए। हर इबादत की शर्त है कस्द क़ुर्बत, कस्द क़ुर्बत, कस्द क़ुर्बत। कस्द क़ुर्बत का मतलब क्या होता है? कस्द क़ुर्बत का मतलब होता है मैं ये काम करूँगा, ये काम करूँगा, ये काम करूँगा और मेरा कस्द है क़ुर्बत का, नज़दीक जाने का। किसके नज़दीक जाने का? अल्लाह के नज़दीक जाने का। लिहाजा आपको वज़ू में कस्द क़ुर्बत होना चाहिए। कस्द क़ुर्बत होने का मतलब क्या है कि नीयत वज़ू की खालिसतन लिल्लाह होनी चाहिए, खालिस, किसी और चीज़ के लिए नहीं। ये नहीं कि आप मस्जिद में जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं और वज़ू करते करते सोच रहे हैं लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं वज़ू कर रहा हूँ और मेरा रुतबा बढ़ जाएगा लोगों के अंदर, और लोग कहेंगे बहुत जी बहुत गज़ब का आदमी है, सिर्फ नमाज़ों और रोज़ों के पीछे और वज़ू के पीछे पड़ा रहता है, कभी नापाक नहीं रहता, पाक रहता है हर वक्त। ये ख्याल जो ही आपके जहन में आ जाएगा, नमाज भी और वो वज़ू भी बात है, क्योंकि कस्द क़ुर्बत नहीं रही। कस्द क़ुर्बत रहना चाहिए, दिल में आपको ख्याल होना चाहिए मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। अपने आप से पूछ लो, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, उसके लिए वज़ू कर रहा हूँ। ये वज़ू क्यों कर रहा हूँ? खुदा के नज़दीक होने के लिए। अल्लाह नापाक इंसानों को पसंद नहीं करता, अल्लाह बेनमाजियों को पसंद नहीं करता, और नमाज मेरी नहीं हो सकती बग़ैर वज़ू के, और इसलिए मेरा वज़ू भी उसी मकसद के है कि खुदा के नज़दीक चला जाऊँ। सही बात है कि इसी को कस्द क़ुर्बत कहते हैं। हर इबादत की शर्त है कस्द क़ुर्बत। क्या चीज़? कस्द क़ुर्बत क्या मतलब होता है? नियत क़ुर्बतन इलल्लाह, ठीक है, इलल्लाह या इल्लल्लाह, हाँ, इल्लल्लाह गई इबादत गई, इल्लल्लाह यानी कि खुदा के बगैर है मेरा कस्द क़ुर्बत का, किसी और के पास जाने का। इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, एक है इल्लल्लाह, दूसरा है इल्लल्लाह, 3 लाम 4 लाम नहीं। उसके बाद वज़ू जब आप करेंगे तो वज़ू में तरतीब हो। क्या फ़र्क पड़ता कि मैं पहले हाथों को ही धो लेता, बाद में मुंह धो लेता, पहले मसा करता पाँवों का, फिर बाद में सर का करता, क्या फ़र्क पड़ता? अमल तो वही है, लेकिन शर्त है जी तरतीब में होना चाहिए। पहले मुंह को धोना, चेहरे को धोना, उसके बाद दाईं हाथ को धोना, उसके बाद बाईं हाथ को धोना, उसके बाद सर का मसा करना, अगले वाले हिस्से का। कोई मसा करेगा इधर से क्या चलेगा? पीछे से करेगा, चलेगा नहीं, सामने वाले हिस्से का करना, ठीक है, मसा। और उसके बाद दाईं पाँव का मसा, उसके बाद बाईं पाँव का मसा।
अब नीचे मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है नीचे पाँव तक, तो क्या हो सकता है मैं घुटनों से ऊपर तक करूं, अब मज़ा क्या चलेगा, नहीं चलेगा। तरतीब के साथ होना चाहिए, सब कुछ तरतीब में हो, वज़ू में तरतीब हो। और उसके बाद तरतीब सही है लेकिन मुवालात एक शर्त है, बहुत ज़रूरी शर्त। गुस्ल में मुवालात शर्त नहीं, लेकिन वज़ू में शर्त है मुवालात। मुवालात वज़ू के अफ़आल में मुवालात हो। वज़ू के अफ़आल में मुवालात हो। मुवालात होने का मतलब क्या होता है कि आपको जो अफ़आल बजा देने हैं, जो छोटे छोटे काम बजा देने हैं, चेहरे का धोना, दाएँ हाथ का धोना, फिर बाएँ हाथ का धोना, फिर सर के अगले हिस्से का मसा करना, फिर दाएँ पाँव का मसा करना, फिर बाएँ पाँव का मसा करना, कितने काम हो गए, 6 काम हो गए ना। ये 6 काम पाई दर पाई होने चाहिए। ये पाई दर पाई, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद पहले एक, उसके साथ ही दूसरा, उसके साथ ही तीसरा, जब तक ख़त्म हो जाए। बीच में वक्फा नहीं लगना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो आप मसक के साथ लगे सर में और तब तक बाएं हाथ की तरी ख़त्म, खुश्क हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका मतलब है आपने टाइम ज़्यादा दिया है और इस वजह से तरी बाकी नहीं रही, गोया आपके वज़ू में मवालात नहीं रही, पाई दर पाई, एक के बाद दूसरा, जल्दी जल्दी में। अफ़आल जो हैं ये अफ़आल आपको बचा लाने हैं जल्दी जल्दी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पाँचवा, इस तरह से पाँचवें के बाद छठा और वज़ू ख़त्म। ठीक है, ये एक शर्त है वज़ू के अफ़आल में मवालात हो। और उसके बाद आप वज़ू कर रहे हैं, कहीं कोई आपको करा तो नहीं रहा है, आप कहते हैं मैं थक गया हूँ, तो आप मेहरबानी करें मुझे वज़ू कराएं, वज़ू कराएं, मुझ में हिम्मत नहीं, मैं मरा जा रहा हूँ। आप अपने हाथ में पानी उठा के मेरे चेहरे पर मल लो तो ये चेहरा धोना मुजराएगा, और अपने हाथ से मेरा बाजू धो लो तो ये मैं सब खुद करूँगा, लेकिन आप लोटे से मेरे हाथ में पानी डालो, मैं एक हाथ से लोटा उठा के दूसरे में पानी डाल के उस चुल्लू को उठा के फिर इधर पहुंचा के नहीं कर सकता। आप मेरी मदद करो, आप मेरा वज़ू ना कराओ, लेकिन कम से कम मेरा लोटा उठा के मुझे मदद करो। तो गोया मैंने वज़ू किया, खुद ही बिनफ्स ही नहीं किया, आपने खुद अपना वज़ू नहीं किया। तो शर्त क्या है, शर्त यह है कि वज़ू बेनफ्स ही खुद से किया जाए, खुद से किया जाए, यानी वज़ू खुद से किया जाए, दूसरा नहीं कराए। हमने इसमें ताकीद पैदा करने के लिए एक लफ्ज़ इजाफा किया और वो है बिनफ्स ही, यानी खुद ही, वज़ू करने वाला खुद ही करे, कोई दूसरा उसको न कराए। और अब अल्लाह ने हमारा भी ख्याल रखा है, लेकिन आखिर पर उससे पहले एक और चीज़, और वो ये है वज़ू के आज़ा जो हैं, आज़ाए वज़ू और पानी के दरमियान, पानी या पानी की तरी, पानी के दरमियान कोई चीज़ हाइल ना हो, हाइल ना हो, यानी कोई चीज़ ऐसी ना हो जो आपकी आज़ाई वज़ू और पानी के दरमियान रुकावट हो बीच में, कि आप जो पानी डाल रहे हैं वो आपके आज़ा तक नहीं पहुंच रहा है, रुकावट है, कहीं कोई चीज़ लगी है उसकी वजह से आप पानी डाल रहे हैं लेकिन आपके जिल्द तक नहीं पहुंच रही, कोई चीज़ लगी है, पेंट लगा हुआ है, आपके नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी है, बहनों बेटियों माओं के नाखून पर नेल पॉलिश लगी है, तो पानी नहीं पहुंचने देती है नाखून की सतह तक, बीच में नेल पॉलिश, आप समझ रहे हैं। कोई चीज़ है
कोई रोगनी चीज़ है, रोगन वाली तेल वाली चीज़, तेल मला हुआ, आपने तेल मालिश की, आप बहुत अपने सेहत का ख्याल रखते हैं, हर रोज़ तेल मालिश करते हैं और वो भी धूप के अंदर, तो फिर वज़ू करते हैं। आपने इधर भी पानी मला हुआ है, इधर से भी सारे हर जगह मल लीजिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन आज़ाई वज़ू जो है उस पर जब तक तेल पड़ा हुआ है तब तक पानी वज़ू का जल्द तक नहीं पहुँचेगा, तेल के ऊपर से ही बह जाएगा। हायल बीच में है, आप समझ रहे हैं? क्या कभी आपने ऐसी पट्टी लगाई हुई है, ज़ख्म था, आपने बैंडेज लगाया या एडहेसिव लगाया या मामूली टेप लगाया खून को रोकने के लिए, और फिर आप भूल गए और वज़ू कर लिया, वज़ू करने के बाद याद आया, ओहो मैंने तो यहाँ ये बैंडेज लगा हुआ था, वज़ू बातिल है या सही है? बातिल है, क्योंकि हाइल था बीच में। हाइल यानी रोकने वाला पानी को जिल्द तक पहुँचने से, तो इस हाइल की वजह से वज़ू बातिल हो गया। लिहाजा हाइल नहीं होना चाहिए दो चीज़ों के दरमियान, एक आपके बदन के वो आज़ा जो वज़ू के लिए हैं और पानी जो डाला जा रहा है उसके दरमियान, चाहे मसा के पानी तरीके के दरमियान और आपके मसा की ममसू के दरमियान, चाहे धोने के दौरान। और आखिर पर मैंने कहा अल्लाह ने हमारा भी ख्याल रखा है, और वो ये है कि कभी कभी पानी इंसान के लिए मुज़िर होता है, पानी के इस्तेमाल मुज़िर होता है, कभी ऐसा होता है, तो लेकिन मुज़िर नहीं होना चाहिए। पानी वज़ू का पानी यानी वज़ू का पानी मुज़िर ना हो। जब वज़ू के लिए पानी आपके लिए मुज़िर हो तो वज़ू नहीं किया जा सकता। उस वक्त आपके लिए रास्ते अलग हैं, या आप तयम्मुम करें या जबीरा वग़ैरह हो तो जबीरे का वज़ू करें। वो इंशाअल्लाह कल आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।